Good evening to all. Today we have gathered for the online session on orientation on IEDC. The resource person for today's webinar is Ms. Rikuti OU, IEDC Coordinator, Kerala Startup Mission. I welcome Ms. Rikuti to this webinar, and I welcome all the participants to this webinar. Without any further ado, let's get started. And I turn it over to you, ma'am. Thank you so much. So, good evening, everyone. Since I have got a small network issue, I'll keep my video turned off. So basically, thank you so much for joining, and I wish to appreciate entire IEDC team of ACE College for organizing such an orientation session for budding innovators and entrepreneurs in Asia. Okay, I have a small presentation. Nandu sir, can you please confirm whether my presentation is visible or not? Yeah, sure. Now it's not, ma'am. Okay. Yes, it's coming. Okay. Screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Okay. Yes. Okay. If any issues come in between, kindly stop me. Okay. Yeah, sure. Okay. So, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണ് IEDC, എന്താണ് ഇന്നൊവേഷൻ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതിന് നമ്മുടെ ഈ ഇന്നൊവേഷൻ എക്കോസിസ്റ്റത്തിലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് അതിന് ഉള്ളത് ഇൻ ദ ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ഇന്നൊവേഷൻ, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. So today's discussion points will be Kerala Startup Mission, which is the umbrella, Innovation and Entrepreneurship Development Center. What are the key ingredients to become an innovator or to set up a startup? Opportunities for the innovators from the point of IEDC and Kerala Startup Mission. There are some schemes for the innovators. So basically, Kerala Startup Mission is the nodal agency of Government of Kerala to support the activities of startups, to support them, nurture them, to give them what all resources and supports they require to build their idea or to take their idea to the next level, or to start a startup, or to organize their business models, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ, ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, വാട്ട് എവർ സപ്പോർട്ട് അവരുടെ ആക്സിലറേഷൻ ഫേസിലായിരിക്കാം, ഇനീഷ്യൽ ഫേസിലായിരിക്കാം, ഏത് സപ്പോർട്ട് ആണ് അവർക്ക് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് IEDC എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്നൊവേഷൻ ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ബേസിക്കലി കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം. സോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്കീമുകളും പോളിസീസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്ററിന് ഏറ്റവും റെലവെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്കീംസ് ആണ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ഹിയർ. മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി വി ഹാവ് സ്കീംസ് as government as marketplace, international business meet programs, hub training programs, etc. And we have incubators and accelerators also, and we have acceleration programs also. And regarding the infrastructure training and idea generation, we have many programs like Idea Day, Demand Day, hackathons, Fab Lab programs, Fab Lab, and also we have Future Lab. നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ സൂപ്പർ ഫാബ് ലാബ് ഉണ്ട്. We have high-end equipments and devices there, and also we have wide range of schemes and events, especially for funding the startups. ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണെങ്കിലും, ഒരു സ്കെയിൽഡ് അപ്പ് സ്റ്റേജിലുള്ളവരാണെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have funding opportunities. Angel funds with government as partner, angel groups, evangelization for early stage fund, grant for idea scale up marketing, seed fund and soft launch,
and we have patenting supports. And schools and colleges in the aspect എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, as I said, we have IEDCs, Innovation and Entrepreneurship Development Centers, set up in, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 226 അല്ല, we have 283 institutions with IEDC centers set up എന്നുള്ളതാണ്. It was a huge number, and we have a wonderful range of activities happening in each IEDC or institution. And we have set of evangelization programs also associated. ബേസിക്കലി IEDCയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ആക്ട്സ് ഒക്കെ ലിങ്കിങ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ദീസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഈക്വലി റിക്വയർഡ്. അതിനെ ഈക്വലി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് IEDC പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഇന്നോവേഷൻ, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ബിസിനസ്, ഇത് 3 ആസ്പെക്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റുകളാണ്. ഇതിനെ എല്ലാം ഈ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഈക്വലി ഒരു പാർട്ട് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ IEDC ത്രൂ ആണ്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സ്. ഈക്വലി പാർട്ടാണ്. ഒരു ഫേസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോലെ, ലൈക്ക് എ ടണൽ, അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പോലെ ഈ ഓരോ ഫേസിലും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ ഉണ്ടാകുന്നു, അതൊരു ടെക്നോളജി കറക്റ്റായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു, അതിലേക്ക് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടൊരു ബിസിനസ് മോഡലും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, ഒരു മാർക്കറ്റ് വയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി നമുക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ റോൾ ഓഫ് IEDC ഇൻ ലിങ്കിങ് ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് റേഷ്യോ. So, basic objective of an IEDC is ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ഡു ഹാവ് എൻ ഓൺട്രപ്രനിയൽ എക്കോസിസ്റ്റം ഓർ കൾച്ചർ ഇൻ ദ അക്കാഡമിക് സിസ്റ്റം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസിൻ്റെയും സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും ഒരു പ്രാതിനിധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് IEDC പ്രധാനമായിട്ടും. To promote knowledge-based and technology-driven startups by harnessing young minds and their innovation potential in an academic environment. Development of a technology personality through innovation, technology skills and entrepreneurship. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും we have good idea in our mind. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ആശയങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. പക്ഷെ ഫോർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് റീസൺസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. മേ ബി വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അവൈലബിൾ. മേ ബി ഫണ്ടിങ് ആയിരിക്കാം, മെന്റർഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സപ്പോർട്ടായിരിക്കും. മേ ബി ഇതൊന്നും അല്ലാതെ അതിന്റെ ബിസിനസിന്റെ ആസ്പെക്ട് ആയിരിക്കും. ഇത് എന്താണ് അവനെ ആ ഒരു ഐഡിയനെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കുകയും അതിനെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിനും തടസ്സമായിട്ടുള്ളത്. And all this support can be harnessed with our IEDC ecosystem. So basically 3 domain ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ പറയുന്നത്: ഇന്നോവേഷൻ, ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. ഈ 3 ഡൊമെയിനെയും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് IEDC പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ത്രൂ ദിസ് പിക്ചർ, ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഇന്നോവേറ്റർ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദോസ് ഹാവ് പാഷനേറ്റ് ഇൻ ദോസ് പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഗുഡ് ഐഡിയ and they are also passionate. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയോ റീസൺസ് കൊണ്ട് they are not able to take that journey forward. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് IEDCയിൽ മെമ്പർ ആവുന്നതോടുകൂടി ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ്, ഷാർപ്പനിങ് ദ ഓൺട്രപ്രനറിയൽ സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്കിൽസ് എല്ലാം ഷാർപ്പൻ ആകുകയും they will be setting a startup with the recipes of starting a business. ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറുകയും, ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ 2 സാധ്യതകളാണ്. ഒന്നുകിൽ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ സംഭവിക്കും. സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ല ഓൺട്രപ്രണറെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫെയിലിയർ ആകുമ്പോൾ വൺസ് ദേ ആർ പാസ്ഡ് ഓൺ ത്രൂ ഓൾ ദി സെറ്റ് ഓഫ് ഫേസസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ടെക്നോളജിയിലും വളരെ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓൾ ദിസ് ഫേസസ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് ഹിം ടു ബിക്കം ആപ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ ജോബ്. ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത സർട്ടൻ നോൺ അക്കാഡമിക് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. They will directly jump from initial phase to an entrepreneur phase. They also have a option to get support from IEDC. നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ we can support and guide them to ease that journey from initial to the next phase. So knowing more about startup ecosystem. So at this phase I just want to give a small pause. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും
നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ യെസ് എന്ന് പറയാം. ആർക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? പ്രതീക്ഷിന് ആഗ്രഹമില്ലേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാൻ? Am I audible? യെസ് ഓഡിബിൾ ആണ് മാം, ഓഡിബിൾ ആണ്. Okay. Okay. യെസ് ഇടുന്നുണ്ട് നിത്യ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് തന്നെയാണോ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ ഐഡിയ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ഗീവ് മീ another set of answers. So what is a startup? Startup versus business, startup case studies, starting and registering a startup, and what are the different funding models, and about Kerala Startup Mission funding opportunity. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? ദിസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. അതായത് ലൈൻ നിന്ന് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ടിക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത്, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനുമായിട്ടാണ് IRCTC എന്നുള്ളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നത്. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ചെക്ക് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എവിടെയാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ക്യൂ നിൽക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഈവൻ വി ക്യാൻ ട്രാക്ക് ദ ജേർണി ഓൾസോ. ദാറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇന്നോവേഷൻ. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡി ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു മെൻഷൻ. ആൻഡ് വി ഹാവ് മീഷോ ആപ്പ്. അതായത് ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റുകളുണ്ട്. അവർക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിലെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവന്യൂ മോഡലിലേക്ക് എത്താനോ സാധിക്കാതെ മെനി ഓഫ് ദം ആർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്ഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. സോ മീഷോ ആപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ help to connect all this type of retail sellers into one place. എന്നിട്ട് അതിനൊരു ബിസിനസ് മോഡൽ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് സ്റ്റഡി. And we have the next case study of manual scavenging robot. This was one of the world's first manual scavenging robot developed by a team of students from നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള യങ് ബഡിങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് they got funding support from our demand days and idea days, and now they are in a better product development phase. So this is the third case study, and now I wish to explain about the fourth case study about Farmers Fresh Zone. Here this product is somewhat different from what I have explained earlier. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികൾ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും. സോ ഫാമേഴ്സ് ഫ്രഷ് സോണിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ദേ help to bring safe to eat vegetables to the customers in a subscription model with a guaranteed price for the farmers. So ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അവർ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ടു ഗെറ്റ് സേഫ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഒരുപാട് കർഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. സോ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കേസ് സ്റ്റഡികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. A product can be നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പ്രോബ്ലത്തിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഐഡിയാസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം when we have the right skill set and when we have the right technological knowledge, നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിൽ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്കതിനെ ബെറ്റർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കൊമേഴ്സ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള റവന്യൂ മോഡൽസിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഐഡിയാസിനെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയാം. സോ ഏർലി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് സ്കെയിലബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി ക്യാൻ ബി നോൺ ആസ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. Early stage of technology based scalable product company can be said to be called as a startup. So ഇതൊരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ക്യാൻവാസ് ആണ് in which we have failure risk and value addition.
ഓക്കെ, പ്ലോട്ട്. അതിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ റിസ്ക് ഭയങ്കര കൂടുതലുമാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് വാല്യൂ അഡീഷനും. അതിനൊരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതേപോലെ ഫെയിലിയർ റിസ്ക്കും ഒരുപാടുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് തന്നെയാണ്. സോ if you take other manufacturing units or other enterprises, we can understand that അവിടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും. അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അത്തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ കമ്പയർഡ് ടു സ്റ്റാർട്ടപ്സ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്റർപ്രൈസസിനെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സുകളെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻപുട്ട് ബേസിക്കലി ആസ് ഐ സെഡ് ഇന്നോവേഷനും ടെക്നോളജിയും പ്രൊഡക്റ്റുകളും തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഡിസൈൻ, ദ ഐഡിയ, ഹൗ വി ആർ ഇംപ്ലിമെന്റിങ് ഇറ്റ്, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട്. The process is the very knowledge business model which we are supposed to build on it. Risk funding, asset-less collaboration, all these are the processes involved in it. And when we are talking about the outcome, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോടൊപ്പം വി ഹാവ് ദ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത്, ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒരു ജോബ് സീക്കർ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു ജോബ് പ്രൊവൈഡറായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ദർ ഇസ് ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ഹൈ റിസ്ക് ഓഫ് ഫെയിലിയർ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഞാൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ക്യാൻവാസ്. വാട്ട് യു നീഡ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്? സോ ബേസിക്കലി ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം, നല്ലൊരു ടീം വേണം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള, ആൻഡ് വി നീഡ് എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഒരു നല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട്, നല്ലൊരു ടീമുണ്ട്, റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി കൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബിൽഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ, even in the starting phase, development phase, and next level like adine scale up cheyna phase, everything need to be done at the right time with the right set of team and right set of implementation process. And customer retention is one of the key part in building a startup. Startup ennu mathralla edoru initiative nammal set up cheyyumbozhum customer retention is one of the major part. So ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഞാനൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് യു വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഇസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് എ കൺസ്യൂമർ? Can anyone come forward and just talk about what is a customer? What do you mean by a customer and a consumer? So I'll give a എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബേബി ഫുഡാണ് എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കസ്റ്റമർ ആരാണ്, അതിൻ്റെ കൺസ്യൂമർ ആരാണ്? Customer would be the parent and the consumer would be the child. ഓക്കെ, വണ്ടർഫുൾ, ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ എന്നുള്ള ഫാക്ടറാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സാധ്യത എത്രത്തോളം അവർക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So these are the important things. You can just note it down to start a startup. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന മാൻഹോൾ ക്ലീനിങ് റോബോട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവരുടെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് ജെൻ റോബോട്ടിക്സ്. അവരുടെ ആ മാൻഹോൾ ക്ലീനിങ് റോബോട്ടാണ് ബാൻഡിക്കോട്ട് റോബോട്ട്. ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി. സോ ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് their innovation in 2016. A group of innovators from IEDC, MES കുറ്റിപ്പുറം, മലപ്പുറം, നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് in 2016. Once they get exposed to a problem of manual scavenging under demand, it is an initiative by Kerala Startup Mission itself. They brainstorm to develop an initiative, maybe ഒരു ഐഡിയ, നല്ലൊരു ഐഡിയ അവർ ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഐഡിയക്ക് ഫണ്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗവൺമെന്റ് വരികയും അതൊരു പ്രോബ്ലത്തെയാണ് അവർ അഡ്രസ് ചെയ്തത്. അവരുടെ ചുറ്റുമുള്ള വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ യങ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് അഡ്രസ് ചെയ്യുകയും അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. അവർക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയപ്പോൾ അത് അവർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. 2017 ജൂണിൽ
ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ തന്നെ ഐഡിയ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള 2 ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് പിന്നെ കിട്ടി. ഇൻ 2017 BPCL ഗ്രാൻഡ് അവർക്ക് കിട്ടി ത്രൂ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, ആൻഡ് ദേ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് equity investment through fund of funds. They got incubated in water innovation zone as part of government as a marketplace. And 2018 February, they launched the world's first manhole drain cleaning robot. And in 2018 October, and towards the end of 2019, it was launched by our respected Prime Minister. And now it was called as a 200 crore company with operation in 5 states and gaining the international attraction. So they have almost launched ഈ ഒരു ബാൻഡികോട്ട് റോബോട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ പലയിടത്തും ലോഞ്ച് ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വൈഡായിട്ട് ഒരുപാട് ലോഞ്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അവർ ഇനീഷ്യലി ഒരു 3 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 40ഓളം ടീംമേറ്റ്സുമായിട്ട് ദേ ആർ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് കേസ് സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം IEDC. നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ്. സോ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനുള്ള കുറച്ച് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയുന്നത്. വി ഹാവ് ഫാബ് ലാബ് കേരള ചലഞ്ച്, വി ഹാവ് ഫാബ് സാറ്റർഡേസ്, ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഫാബ് പ്രോഗ്രാംസ്, വി ഹാവ് ഫ്യൂച്ചർ 101 program, we have Young Innovators Program, YHAC, internship and fellowship programs. So Fab Lab Kerala Challenge and Fab Saturday program are exclusively focusing on student innovators. So അതിൽ കൂടുതലും കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചലഞ്ചസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Fab Saturday is a program in which you will be introduced to the equipments and devices and processes in Fab Lab. Fab പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് അനദർ പ്രോഗ്രാം ഇസ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഫാബ് പ്രോഗ്രാം. അതും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫാബിന്റെ പേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും. ഫ്യൂച്ചർ ടെക്നോളജീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് അറിയാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഫ്യൂച്ചർ 101 എന്നുള്ളത്. So Young Innovators Program is another competition in which you have to submit the idea and you'll be getting the funding support from KSIDC, and Kerala Startup Mission is the executive partner there. So we have the YHAC initiative. It's a hackathon. It's a theme-based hackathon in which ഒരു സ്പെസിഫിക് ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം we have organized a challenge as part of International Women's Day in Hackathon. So, and we have internship and fellowship programs. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ IEDC ഫെലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നോവേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവന്റുകളുടെ പാർട്ട് ആവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടിയാണ്. സോ അതിന്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലായിരിക്കും വരുന്നത്, ആൻഡ് ഓൾസോ IEDCയുടെ പേജിൽ. ഞാൻ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ചാറ്റിൽ ഞാൻ ഇടാം, IEDCയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇന്നോവേറ്റ് എന്നൊരു പോർട്ടൽ നമുക്കുണ്ട്. സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ്. ഐ വിൽ ബി പുട്ടിംഗ് ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. സോ വി ഹാവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അറ്റ് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ചലഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാഷനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന് നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളുടെ പാർട്ടാവാനുള്ള ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്കീമാണത്. അത് കൺസേൺ നോഡൽ ഓഫീസർ ത്രൂ നമ്മളിലേക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ലുക്ക് അപ്പോൺ ആൻഡ് വിൽ പ്രോസസ് ഇറ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഐഡിയ ഫെസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഇവന്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ്. അതിൽ students will get an opportunity to pitch their idea in front of an allied panel of experts. അത് sector wise ആയിരിക്കും. So initially the students should have to pass through a boot camp series. അതിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ആയിരിക്കും പിച്ചിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആവുന്നവർക്ക് ഫണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. Okay, last year we have given around 80 lakhs of funding support to the student innovators to develop their innovation from the idea stage to the prototype stage. And we have also a productization grant in which all the students who have a basic idea ഉണ്ട്, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബെറ്റർ MVP-യിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്നത്. So these are the schemes which I have explained earlier. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. We have the innovation grant, which is idea grant, prototype grant, scale up grant, and patent support. So
നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പേറ്റന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ മെന്റർഷിപ്പ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം, വി ഹാവ് ഫെയിൽ ഫാസ്റ്റ് സക്സീഡ് എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ ഐഡിയ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്. വി ഹാവ് acceleration programs, we have boot camp sessions in which in association with Wadhwani Foundation, TCS DISC, and also EY. And we have travel support, as I mentioned earlier. So ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക? What I suggest is to get a personal savings or from family or friends. അതായിരിക്കും ഈസിയർ വേ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഗ്രാൻഡ്സ്. ഇപ്പോൾ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഗ്രാൻഡുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വി ഹാവ് ഫണ്ടിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫ്രം KSIDC, Kerala State Infrastructure Development Corporation. We have funding opportunities from KCST, and KCST equally helps in supporting the innovators to get patent and all. And also we have many funding opportunities from small and large organizations and corporates. അവരും അവരുടെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് സ്റ്റുഡൻറ് യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ അഗ്രോ പാർക്ക്, പിറവം അഗ്രോ പാർക്ക് ആർ വെരി പാഷനേറ്റ് ഇൻ സപ്പോർട്ടിങ് student innovators who have ideas relevant to the agriculture sector. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് ഈസ് അനദർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. യു ക്യാൻ ലുക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. ലോണുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. വി ഹാവ് സീഡ് ലോൺസ് ആൻഡ് KSIDC have funding opportunities. Even KFC have funding opportunities if your venture is quite big. VC funding and angel investment. If your idea stage അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിലപ്പിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ you can look for further investments and all. So how to register your startup? ഒരു ബേസിക് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഈ ഒരു പ്രോസസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് if anyone is looking for the help in startup registration, നിങ്ങൾക്ക് നോഡൽ ഓഫീസർ ത്രൂ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. We'll help you. You can get Startup India recognition. Just go to the website. I have given the link here. Just go to the website and KSM unique ID കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് startups.startupmission.in എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ KSM യൂണീക്ക് ID കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിരിക്കും അവൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആൻഡ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആകുന്നതായിട്ടാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അസ്. These are some of the resources which I suggest you to look forward. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will be good. Startup India Learning Program by Upgrad, it was a good program. Do Your Venture by IIM Bangalore edX. And there is a book called Disciplined Entrepreneurship by Bill Olet. That is also a good one. സോ ബേസിക്കലി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പാർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത്, ബീങ് ദ വൈബ് ആൻഡ് ജോയിനിങ് ദ ട്രൈബ്, ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബിൽഡിങ് യുവർ ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം. IADCയുടെ പാർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. സോ നിങ്ങൾക്ക് നോഡൽ ഓഫീസർ ഉണ്ട് IADCക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. യു ക്യാൻ റീച്ച് ഹിം ഫോർ എനി സോർട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ സപ്പോർട്ട്സ് യു ഗെറ്റ് ഫ്രം യുവർ കൺസേൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു അസ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. innovate.startupmission.in. സോ ഇതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. സോ വൺസ് യു അപ്ലൈ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്നോവേറ്റർ ഇൻ ദ ബിലോ ലിങ്ക്, a student innovator submits the application and the concerned nodal officer will log into the portal and he will approve or reject the student innovator. ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഇന്നോവേറ്റർ ആണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം he will approve or reject. On the approval, the student will receive a system generated email from our mail ID and so as to create the login credentials. അതിനുശേഷം the student can view the updates, all the concerned notifications will be visible to him. ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നോവേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ.
ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ലിങ്ക് പറയാം, innovate.startupmission.in/register. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു ഓപ്ഷൻ ചാലഞ്ച് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് to collect innovative solutions, product-based solutions from student innovators. ജസ്റ്റ് ഐഡിയ അല്ല, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് റെലവെന്റ് ടു ദ ഓക്സിജൻ ക്രൈസിസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സബ്മിറ്റ് യുവർ ഇന്നോവേഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദ ലിങ്ക്. ഞാനിവിടെ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദ സെയിം ആൻഡ് ഡു ഷെയർ. ഓക്കെ, and it is open to all innovators, faculties, students and researchers, and also to startups. Thank you. And ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. മാം ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച സ്റ്റെപ്സ് വാസ് ഇറ്റ് ദി സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ബിക്കമിങ് ആൻ പാർട്ട് ഓഫ് IEDC ഓർ നോർമലി നമുക്ക് IEDCയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ? ഇല്ല, ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് കൺസേൺഡ് IEDCയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നോഡൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഇത് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ ആണെന്ന് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ മാം. അതായത് കൺസേൺഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വി ഹാവ് IEDC കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ, ലീഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, CEO, CFO അങ്ങനെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ മാം, ആ പോസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? നമുക്ക് കുറച്ച് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ സ്റ്റുഡൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള CEO, CTO, CFO, അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് പറയാമോ? അത് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോ അത് പറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലിയർലി ഞങ്ങള് ഒരു ഹാൻഡ് ബുക്ക് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ചാറ്റിൽ ഇടാം. അതിൽ ഓരോ ഡെസിഗ്നേഷനെ കുറിച്ചും എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഓരോ സ്റ്റുഡന്റ് ലീഡ്സിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളതും ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഷെയർ ഹിയർ. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാം, ഇഫ് പോസിബിൾ ഐ വിൽ ഷെയർ ഇറ്റ് ഹിയർ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് നോഡൽ ഓഫീസർ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നന്ദു സാറിന് ഓൾറെഡി അത് ഷെയർഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തന്ന ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ എക്സാക്ട്ലി. Any other question? മാം, ഇപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഐഡിയാസ് പാറ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാവോ? കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാമോ? ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റിന് പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. അത് പേറ്റന്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിനെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പോലെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ, അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാ പോകേണ്ടതെന്നൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാവോ? തീർച്ചയായിട്ടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് KCST പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത്, അപ്പം ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഹിം. അതിനെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ പ്രോസസ്സൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഈസിയർ ആക്കി ഞാനൊന്ന് പറയാം. എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഐഡിയ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പേറ്റന്റബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, ഏത് ഫോമാറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ മാം. ബേസിക്കലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ പേറ്റന്റബിൾ ആണെങ്കിൽ പേറ്റന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസ് അത് റീംബേഴ്സ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ മാം. മാം, ഒരു ചെറിയ ഒരു സാധനം പറയാം, ഇത് പേറ്റന്റബിൾ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ?
ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഫൈബർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ല, പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ്. സോ ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് മെത്തേഡിനെ നമുക്ക് പേറ്റന്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ, അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് പ്രോസസ്സിനെ പേറ്റന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനെ മറ്റൊരു സെയിം റിസൾട്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ പ്രോസസ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് പേറ്റന്റിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്. അതെ, അങ്ങനെ പേരെന്താണ്? സായി മാം, സായി. Sai, okay. Sai, if you're interested to patent your idea, please, sir, please give my contact number. We can talk in person. Yes, sure, ma'am. I'll help you to sort it out. Yeah. Okay, thank you. Okay. Okay. വേറെ ക്വറീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ shall we wind up, ma'am? ഷുവർ. ഞാൻ അന്ന് IEDCയുടെ ലിങ്ക് കൂടെ ഞാൻ ഈ ചാറ്റിലേക്ക് എന്നിടാം. കൂടുതൽ IEDC കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് യങ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിനെയും ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് വെറുതെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കേൾക്കും, കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങും, കുറച്ച് നേരം കൂടെ കേൾക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് വി ഷുഡ് ഗെറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് ഈ ടൈമിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ എത്ര നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കണ്ടന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്കീംസും പോളിസീസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മീ ഇൻ പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ ഐഡിയും കൂടെ ഇവിടെ ഇടുന്നുണ്ട്. Okay, ma'am. Any more queries? Okay. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് wind up ചെയ്യാം, ma'am. Okay, sure, sir. That was a wonderful and informative session by Srikuti, ma'am. Hope this session has benefited all the participants of this webinar. I thank her for spending her valuable time amidst your busy schedule for this online session. Thank you, ma'am. And I thank all the participants for showing interest and participate in this webinar. Last but not the least, I thank the college management for giving us such an opportunity. Thank you all.